सुप्रभात ओडिशा आज भिडियो रे आपन को स्वागत। आसंतु जानिबा आज टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर। राज्य में आज प्रबल वर्षा 22 जिला को सतर्क जारी। राज्य में आगामी 5 दिन जाए अधिकांश स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। यह आखि आगर रखी आगामी 24 घंटा 22 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। प्रबल वर्षा नहीं आज 26 जिला एवं 27 तारिख में 7 जिला, 28 तारिख में 5 जिला एवं 29 तारिख में 5 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। सेहीपरि आगामी 24 घंटा 22 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बलांगीर, कंधमाल, सोनपुर, बौद्ध, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, नुआपड़ा एवं बालेश्वर जिला को सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। 10 जिला बरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं भद्रक जिला को भीषण अति भीषण वर्षा नहीं चेतावनी जारी होईछि। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 28ରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଛଡ଼ାଯିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। 28 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବଢ଼ିଛି ଜଳସ୍ତର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 605.45 ଫୁଟ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ। ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 2,15,000 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। राज्य सरकार अर्थमंत्री भावे मोहन माझी खोद बजेट उपस्थापना करथिले। 2024-25 आर्थिक वर्ष पर मोहन सरकार 2.65 लाख कोटी बजेट विधानसभा आगत करिसेंती। 2 घंटा 10 मिनिट पर्यंत विधानसभा बजेट उपस्थापना करथिले मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी। केउ विभाग को केते टंका मिलिला जानंतु। उच्च शिक्षा विभाग 3,477 कोटी 3 लाख, स्वास्थ्य विभाग 21,200 कोटी, दक्षता विकास विभाग 1,582 कोटी 76 लाख, महिला और शिशु विभाग 15,180 कोटी 91 लाख, MSME विभाग 747 कोटी 48 लाख, इस्पात और खनि विभाग 456 कोटी 38 लाख, शक्ति विभाग 3,355 कोटी 28 लाख, अबकारी विभाग 240 कोटी 91 लाख, ग्राम उन्नयन विभाग 9,456 कोटी 3 लाख, विपर्यय परिचालना 4,022 कोटी 51 लाख, मिशन शक्ति 2,761 कोटी 52 लाख, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग 419 कोटी 82 लाख, पर्यटन विभाग 817 कोटी 95 लाख, हस्ततंत्र विभाग 262 कोटी 25 लाख। वृद्धि पाइला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजीकरण समय सीमा जानतु केबे। खरीफ 2024 रे 8टी विज्ञापित फसल पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधीन रे कृषक माननकु सामिल करिया पई राज्य सरकार एक विज्ञप्ति जारी करिसंती। जुलाई 31 तारिख हेउची कृषक माननक नाम पंजीकरणर शेष तारिख। खरीफ 2023 रे जिला प्रशासन सक्रिय सहयोग रे रेकर्ड संख्यक पंजीकरण होइतिला। गत वर्ष भली चलित वर्ष राज्य सरकार 2 हेक्टर पर्यंत जमी पई चाषी भाग बहन करिवे एवं आवेदनर वैधता पई सेमानकु मात्र 1 टंका देबाकू पड़िबो। उपरोक्त तथ्य को दृष्टि रखी उन्नत विपद प्रशमन पई एही योजना रे कृषकक पंजीकरण वृद्धि पई यथासंभव प्रयास करियाकू जिलापाल मानकू अनुरोध करा जायछि। आगामी खरीफ ऋतु रे अति कम रे 20% अधिक अंचल एवं कृषक माननकू एही कार्यक्रम अधीन रे अंतर्भुक्त कराजिबा उचित बोली कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी प्रकाश करिसंत। अगस्त 17 को घुंचिला ओटीईटी। 420 केन्द्र रे परीक्षा देबे 1,25,000 परीक्षार्थी। अगस्त 9 तारिख रे हेबाकु थिबा ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2023 को अगस्त 17 को घुंचाई दिया जायछि। ए संक्रांत रे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परीक्षा तारीख घुंचाई दिया जाइथिले मध्य समय निर्घंटरे कोनोसी परिवर्तन करा जाई नाही। ओटीईटी पेपर 1 सकाळ 9 टारू आरंभ होई 11:30 पर्यंत चलिबो।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 150 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଓଏମ୍ଆର୍ରେ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଟିଇଟି 2023 ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 1,25,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋର୍ଡରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ସଦର ମହକୁମା, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 420ଟି ସେଣ୍ଟର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରଖିବା ଲାଗି ପୂର୍ବଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଡିଜି ଲକରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିପରି କପି ରଖିବା ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ। 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 3ଟି ବେଡ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 15ରୁ 49 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 62% ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 10% ଅଧିକ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 2023-24। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 4,000 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସିଏଚ୍ସି, ପିଏଚ୍ସିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ମିଶି 9,757ଟି ରହିଛି। 2022ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାତ୍ର 3ଟି ବେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 3.44 ଥିଲା। 2023ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା 3.48 ରହିଛି। ପ୍ରତି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପିଛା ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 10ଟି ବେଡ୍ ଥିବାବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା 20। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସେପରି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର 76ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୂନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର 4 ଏକାଡେମୀରୁ ପ୍ରମୁଖ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଏବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବେଳେ କଣଠେସା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏକାଡେମୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯିବ, ହେଲେ ତାହା କେବେ ହେବ ସମୟ କହିବ। ଏବେ ତ ଅବସ୍ଥା ଅଣାୟତ୍ତ। ଭାରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପିଅନ, ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏକାଡେମୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ଅବସ୍ଥା ଅଣାୟତ୍ତ। ଭାରରେ ଚାଲିଥିବା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପିଅନ, ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏକାଡେମୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। 2 ମାସ ହେବ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି ନାହାନ୍ତି। ଗତ ମେ 20 ତାରିଖରୁ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ପ୍ରବୋଧ ରାଉତଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗୀୟ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଚିସ୍ମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତବର୍ଷ 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରୁ ବିଭାଗୀୟ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ଏକାଡେମୀର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ନାହିଁ। ନିୟମାନୁସାରେ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ବର୍ଷ ପୁରି ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 22ରେ ସରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।